so strong now. Okay, welcome back. In today's live, I will be discussing the important questions of angle between two lines. I'm not feeling that well. मलाई त्यति धेरै आज सन्चो छैन र मैले हस्पिटल गएर आउनु परेको थियो. So I have taken few injections due to which I'm not feeling that good. In today's session, I'll be discussing the topic angle between two lines, especially the important questions of the topic angle between two lines of optional maths. I'll be waiting for a few students to join the session, and after that I'll be starting the session here. Important questions of angle between two lines. This is one of the most important topic. Generally the questions of 4 marks, 5 marks will be asked from this topic, especially the 2 marks questions also I'll be discussing here. So let me wait for a few minutes. I'll be starting the topic after 8:25. It's 8:21 I think right now. So I'll be starting the topic in a while. Till then, I'll be waiting for a few more students to join the session. If other students join the session, I'll record the session and I'll upload it as a video also, so that others also can see the video later. So let me do the proper settings here. I'm extremely sorry that I could not do the scheduled live session today. I'm not feeling that well, as I told you earlier also. I mentioned it earlier also. I'm not feeling that much well today. सन्चो नहुँदा नहुँदै पनि म आज चाहिँ एंगल बिट्विन टु लाइनको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्न गइरहेको छु. So let me do the proper setting here. Just a minute. I'll start the session after 8:25. Let me write it here. Live session after 8:25 p.m. After 8:25 p.m.
I'll be discussing the important questions of angle between two lines. Important questions of angle between two lines. Angle between two lines. I think there is a playlist of angle between two lines. मैले यो पहिलाको क्लासको एंगल बिट्विन टु लाइनको टपिक चाहिँ रेकर्ड गरेर राखेको छु होला सायद टिम्स वाला. यदि कसैलाई त्यहाँबाट डिटेलमा हेर्न मन लाग्छ भने त्यहाँबाट हेर्दा नि भयो. होइन भने म आज चाहिँ जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरु डिस्कस गर्छु त्यसमा मात्र फोकस गर्दा नि भयो. मैले आज चाहिँ मैले क्वेसन्स बेसिसमा डिस्कस गर्ने छु. म टोटल बेसिक चीजहरु चाहिँ त्यति धेरै डिटेलमा डिस्कस नगरौँला. क्वेसनलाई चाहिने चीजसम्म एटलिस्ट डिस्कस गरेर गर्दा ठिकै होला भन्ने मेरो एनालाइसिस छ. So just a minute, let me change the thumbnail also. Okay, anyway, so let's begin the session. Optional maths topic, angle between two line. The first topic of coordinate geometry. Coordinate geometry को first topic हो यो optional maths को. यसमा जान्नुपर्ने केही फर्मुलाहरु सुरुमा डिस्कस गरौँ. जस्तो यसको कन्सेप्ट के हो, यो टपिक के हो, त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ सुरुमा. नम्बर 1 मा यो टपिकमा चाहिँ हामी के डिस्कस गर्छौं भने दुईटा स्ट्रेट लाइनको बीचको एंगलको बारेमा डिस्कस गर्छौं. टपिक नै एंगल बिट्विन टु लाइन्स भनेको छ. सो एंगल बिट्विन टु लाइन्स, दुईवटा लाइनको बीचको एंगल. एंगल बिट्विन टु लाइन्स, दुईवटा लाइनको बीचको एंगल. दुईवटा लाइनको बीचको एंगल. मानौ यो दुईवटा लाइन छ भने मानौ एउटा लाइन AB र अर्को लाइन CD छ. one line AB and another line CD. दुईवटा लाइन छ भने यो दुईवटा लाइनको बीचमा एंगल कति हुन्छ? दुईवटा लाइनको बीचको एंगल either this theta or this 180 minus theta. If I assume this alpha, this is alpha, and the angle between these two lines are either theta or 180 minus theta, either the acute angle or the obtuse angle. So how to find this angle? यसलाई कसरी निकाल्ने यो एंगल हैन? अनि यो एंगलको डिफरेन्ट कन्डिसन कस्तो बेलामा के हुन्छ, कुन कन्डिसनमा के हुन्छ, हामी त्यो कुरा पनि डिस्कस गर्न गइरहेका छौं. सो सुरुमा चाहिँ यसको बारेमा अलिकति ब्रीफमा डिस्कस गरौँ. यसलाई चाहिँ यदि स्क्रिनमा के राम्रोसँग देखेको छैन भने प्लिज लेट मी नो, कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला. ओके, सो यसमा चाहिँ सुरुमा यो दुईटा लाइन, यो AB भन्ने लाइन छ, एउटा CD भन्ने लाइन छ भने यसको एंगल निकाल्नका लागि अब यहाँनिर तिमीलाई चाहिँ एंगल निकाल्नका लागि त तिमीले अब यो प्रोट्र्याक्टर ल्याएर नाप्ने त होइन. यसमा त यहाँ ज्योमेट्रीमा त तिमीले नाप्ने होइन. सो एंगल निकाल्नका लागि यो टपिकमा, स्पेशली यो एंगल बिट्विन टु लाइन टपिकमा हामीले दुईवटा लाइनको स्लोप चाहिन्छ. हामीलाई दुईवटा लाइनको स्लोप चाहिन्छ. यो AB भन्ने लाइनको स्लोप पनि चाहियो र CD भन्ने लाइनको स्लोप चाहियो. You need to find the slope or you need to have the slope of AB. मानौ यसको स्लोपलाई M1 र अर्कोको स्लोपलाई मानौ M2. अर्को लाइनको स्लोपलाई मानौ CD लाई, स्लोप अफ CD लाई मानौ M2. ठीक छ. अब यदि स्लोप भन्दा बित्तिकै अब स्लोपको फर्मुला जान्नु पर्यो. दुईटा लाइनको बीचको एंगल निकाल्नका लागि हामीलाई के चाहियो? एंगल निकाल्नका लागि स्लोप चाहियो. अब स्लोप भन्दा बित्तिकै स्लोपको फर्मुला जान्नु पर्यो. स्लोपको तीनटा फर्मुला याद गर्ने, मेनली युज गर्ने हामीले एउटा फर्मुला छ तर तीनटै फर्मुला जान्ने. स्लोपको जब लाइनको कुन कन्डिसन दिन्छ हैन, कुन कन्डिसन दिन्छ त्यो कन्डिसनहरु जान्नु पर्यो. जस्तो नम्बर 1 मा यदि लाइनको एंगल अफ इन्क्लाइनेसन दियो भने, इफ द एंगल अफ इन्क्लाइनेसन अफ द लाइन इज गिवन, म स्लोपको फर्मुलाहरु यहाँ तीनटा यहाँनिर लेख्छु. लेट मी राइट इट ओभर हियर. यदि कसैले चाहिँ टोटली नयाँ छ भने चाहिँ नोट नै बनाएर लेख्दा पनि भयो. यदि दुईवटा लाइनको स्लोपको अथवा यो लाइनको चाहिँ x एक्सिस सँग बनाएको एंगल दिएको छ भने, द लाइनको x एक्सिस सँग बनाएको एंगल थीटा दिएको छ भने, इफ दिस इज लाइन AB, if this line is AB, the slope of line is tan theta. यदि एंगल अफ इन्क्लाइनेसन x एक्सिस सँग बनाएको एंगल दिएको छ भने स्लोप अफ लाइन AB is equals to tan theta. स्लोप अफ लाइन AB is equals to tan theta. कति बेला जब लाइनको x एक्सिस सँगको एंगल अफ इन्क्लाइनेसन दिन्छ त्यति बेला के हुन्छ? tan theta. तर यो फर्मुला चाहिँ हामीले यहाँनिर अलि कम युज गर्छौं. We will be using this formula
भेरी लेस है त, भेरी लेस, एकदम कमी छ सरले। सो अब अर्को कन्डिसन भनेको यदि यो दुईटा चाहिँ एकदम धेरै युज हुन्छ यसमा, सो जानिराख्नु। यदि दुईटा पोइन्टहरूले कुनै एउटा स्ट्रेट लाइनलाई जोड्छ अथवा एउटा स्ट्रेट लाइन सेगमेन्टले दुईटा पोइन्टै जोड्छ, एउटा एबी मानौँ, एबी भन्ने लाइन सेगमेन्ट छ जसको कोअर्डिनेट थाहा छ तिमीलाई, दुईटा पोइन्ट थाहा भयो भने x1 y1 र x2 y2 भन्ने दुईटा कोअर्डिनेट थाहा छ भने यसको स्लोप निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? 2 पोइन्ट थाहा छ भने, दुईटा पोइन्ट तिमीलाई थाहा छ भने त्यसको स्लोप निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? सो यसको फर्मुला हुन्छ स्लोप अफ लाइन एबी, स्लोप अफ लाइन एबी जोइनिङ 2 पोइन्ट, स्लोप अफ लाइन। यो चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्डमा डिस्कस गरिरहेको छु, म सिधै क्वेसनमा जम्प गरिरहेको छु, म ब्याकग्राउन्ड डिस्कस गरेर मात्र क्वेसनमा जाउँ होला। स्लोप अफ लाइन एबी जोइनिङ 2 पोइन्ट्स, जोइनिङ 2 पोइन्ट्स, जोइनिङ 2 पोइन्ट्स ए x1 y1, यदि स्क्रिनमा राम्रोसँग देखेन भने प्लिज लेट मी नो, ए x1 y1 एन्ड बी ए x2 y2 इज के हुन्छ होला भन त, सबैलाई थाहा छ होला, इज इक्वल्स टु y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यसको y कोअर्डिनेट माइनस यसको y कोअर्डिनेट अपन यसको x कोअर्डिनेट माइनस यसको x कोअर्डिनेट, सो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, दिस इज द फर्मुला अफ, दिस इज द फर्मुला अफ, ओके सर शनिबार ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो, ओके सर क्लास 9 कि क्लास 10 हो, क्लास 10 कै होला है। हुन्छ, म ट्रिग्नोमेट्री चाहिँ म भोलिको क्लासमै डिस्कस गरौँ न नभए है। आज चाहिँ म एङ्गल बिट्विन टप 2 लाइन्स डिस्कस गर्छु, भोलि बिहान अथवा भोलि दिउँसोतिर चाहिँ म पेयर अफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस गरौँला, सर्कल होइन, त्यसपछि ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस गरौँला। यो चाहिँ स्लोप अफ लाइन एबी, यदि ट्रिग्नोमेट्री टोटल्ली 0 छ भने एक्जामको बेलामा चाहिँ पढ्न सजेस्ट गर्दिनँ है। एक्जामको बेलामा मैले 0बाट 100 हुन्छ भन्नु नसोच। ट्रिग्नोमेट्रीबाट आउने मार्क्स त 20 मार्क्स हुन चाहिँ होइन, त लाइक टपिकहरू हाइट एन्ड डिस्टेन्सहरू पढ, अनि त्यसपछि अर्को सोल्युसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन, कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटी, मेन इम्पोर्टेन्ट जुन इजिली मार्क्स आउँछ म त्यो चाहिँ पढाइदिउँला नि त। एक्जामको बेलामा मल्टिपल एङ्गल 0बाट स्टार्ट गर्छु भन्ने चाहिँ नपढ है। अनि अर्को कन्डिसनमा 3टा कन्डिसन राख्छु स्लोपको। यो फर्स्ट कन्डिसन, यदि लाइनले एक्स एक्सिससँग बनाएको एङ्गल दियो अथवा एङ्गल अफ इन्क्लाइनेसन दियो भने त्यति बेला स्लोपको फर्मुला ट्यान थीटा, र अर्को भनेको चाहिँ स्लोप अफ लाइन एबी दियो, राइज अपन रन, यो विदेशीहरूले पढेको तरिकाले यसरी नपढ है, राइज अपन रन त्यो ठिक छ, त्यो कन्सेप्ट बुझ्नका लागि, त्यो चाहिँ पछि तिमीले कन्सेप्टहरूलाई बुझाउनका लागि, अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ फर्मुला बेस्ड नभए याद गर के, दुईटा पोइन्ट दियो भने फर्मुला के, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, एउटा एङ्गल अफ इन्क्लाइनेसन दियो भने फर्मुला के, ट्यान थीटा, यो 2 नम्बर भयो। र अर्को चाहिँ यदि लाइनको इक्वेसन दियो, यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट, यदि कुनै एउटा स्ट्रेट लाइनको तिमीलाई इक्वेसन दियो, एउटा स्ट्रेट लाइन छ मानौँ, यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन मानौँ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टु 5, लेट अस सपोज दिस इज द एनी ऱ्यान्डम इक्वेसन, अथवा यो इक्वेसन के हुनसक्छ, यसको जनरल फर्म चाहिँ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टु 0, एउटा स्ट्रेट लाइन छ भने यो स्ट्रेट लाइनको स्लोपको फर्मुला के हुन्छ, स्लोप अफ लाइन, if the equation is given, slope of line whose equation is ax plus by plus c is equals to 0 is equal to यसरी लेखौँ, यसलाई मैले यम भनेर लेखेँ, स्लोपलाई हामीले यम भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, यम इज इक्वल्स टु माइनस कोफिसिएन्ट अफ x अपन कोफिसिएन्ट अफ y, माइनस कोफिसिएन्ट अफ x अपन कोफिसिएन्ट अफ y। सो कोफिसिएन्ट अफ x भनेको के हुन्छ त, कोफिसिएन्ट अफ x भनेको a छ, x को अगाडि नम्बर कोफिसिएन्ट अफ x, y को अगाडि नम्बर कोफिसिएन्ट अफ y भनेको चाहिँ b। सो दिस इज द फर्मुला, 3टा फर्मुला जानु पर्यो स्लोपको। एउटा भनेको चाहिँ तिम्रो लाइनको एङ्गल अफ इन्क्लाइनेसन दिएको बेलामा यो जानी मात्र राख त्यति, यो सरी यो चाहिँ फर्स्ट हुन्छ, यो चाहिँ जानी मात्र राख्ने, त्यो युज चाहिँ हुँदैन त्यति, यो टपिकमा हामीले क्वेसनहरू गर्दा। यो चाहिँ स्लोप अफ लाइन एबी, जब दुईटा पोइन्ट दिन्छ त्यति बेला स्लोप निकाल्ने फर्मुला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, र अर्को भनेको चाहिँ माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाई कोफिसिएन्ट अफ y। यदि कसैलाई टोटल्ली नयाँ छ भने चाहिँ यसको नोट बनाउँदै पढ्दै गर्नु होला, मैले यहाँ डिटेलमा डिस्कस गर्छु। यो भयो यदि लाइनहरूको, मैले सुरुमा लाइनको स्लोप निकाल्ने कन्सेप्ट सिकाएँ त, लाइनको स्लोप निकाल्ने फर्मुला, यदि एङ्गल अफ इन्क्लाइनेसन दियो भने लाइनले एक्स एक्सिससँग बनाएको एङ्गल दियो भने ट्यान थीटा, लाइनको दुईटा पोइन्ट दियो भने लाइनले जोइन गर्ने दुईटा पोइन्ट दियो भने y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, र लाइनको एउटा इक्वेसन दिएको छ भने त्यति बेला फर्मुला के हुन्छ, माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाई कोफिसिएन्ट अफ y, माइनस कोफिसिएन्ट अफ x अपन कोफिसिएन्ट अफ y। सर सेटको कहिले गरिदिनुहुन्छ, म सेट चाहिँ आज रेकर्ड गर्दैछु, म त्यसलाई चाहिँ भोलिसम्ममा म त्यसलाई अपलोड गर्छु है त, सेट 3 चाहिँ। मैले चाहिँ अहिले टपिकहरू इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू चाहिँ डिस्कस गर्न खोजेको। ओहो यसमा त अलिकति यता रहेछ, ओके लेट मी कन्टिन्यू ओभर हियर दिस साइड। सो स्लोपको फर्मुला जाने है त। अब दुईटा यदि लाइनको तिमीलाई स्लोप थाहा छ भने हामीले दुईटा लाइनको बिचको एङ्गल कति बेला निकाल्न सकिन्छ, मैले भनिसकेँ। पहिला अब नम्बर 1 मा फर्मुला लेखिदिन्छौँ है त। अब त्यो अघि स्लोपको कन्सेप्ट हो, क्लास 10 को टोटली नयाँ फर्मुला
formula number 1. The angle between two lines, the angle between two lines, the angle between two lines, the slopes are, whose slopes are m1 and m1 and m2 is, दुईटा लाइनको स्लोप एउटाको स्लोप m1 र अर्कोको स्लोप m2 छ भने, एउटा लाइनको स्लोप m1 अर्को लाइनको स्लोप m2 छ भने, एउटा लाइनको स्लोप m1 र अर्को लाइनको स्लोप m1 र एउटाको अर्कोको m2 छ र दुईटाको बीचको एंगल यदि थीटा छ भने, एंगल बिट्विन टू लाइन्स, द एंगल बिट्विन टू लाइन्स, ब्रैकेटमा थीटा लेखौं, द एंगल बिट्विन टू लाइन्स थीटा, द स्लोप्स आर m1 and m2. If the angle between two lines whose slopes are m1 and m2, lines whose slopes are m1 and m2 is theta, then formula के हुन्छ भन्नु त, कसैलाई याद छ? Then tan theta is equals to plus minus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. Tan theta is equals to plus minus m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. This is the formula to find the angle between two lines. Okay. So यो भयो एंगल, दुईटा लाइनको बीचको एंगल निकाल्ने फर्मुला. र नम्बर 2 मा यदि यो दुईटा लाइनहरु एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ भने, यो प्लस भनेको चाहिँ हामीले एक्युट एंगलको लागि युज गर्छौं, प्लस हामीले एक्युट एंगल निकाल्नका लागि युज गर्छौं, पोजिटिभ साइन, र माइनस हामीले अब्ट्युस एंगल निकाल्नका लागि युज गर्छौं. दुईटा लाइनको बीचको यदि एंगल निकाल्न पर्यो, पोजिटिभ एंगल निकाल्न पर्यो अथवा अक्युट एंगल निकाल्न पर्यो भने पोजिटिभ साइन युज गर, र अब्ट्युस एंगल निकाल्न पर्यो भने चाहिँ नेगेटिभ साइन युज गर. अब यो सम्झने कसरी त भन्दाखेरि, यो एक्युट भनेको क्युट भन्ने वर्ड छ त्यहाँ हैन, क्युट मान्छेले कहिले पनि नेगेटिभ सोच्दैन भनेर सम्झनु हैन, क्युट मान्छेले जहिले पनि पोजिटिभ सोच्छ, सो त्यसै सम्झने है त. सो एक्युट एंगल निकाल्नका लागि पोजिटिभ साइन युज गर. अब अर्को भनेको चाहिँ यदि यो दुईटा लाइनहरु एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर भयो भने, इफ द टू लाइन्स, अथवा यहाँ कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी भनेर लेख, कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी, कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी, कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी, दुईटा लाइनहरु यदि एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर भयो भने के हुन्छ त? मैले फर्मुलाहरु अहिले डिराइभ गरिन ल, म जस्ट अहिले कन्डिसन मात्र लेख्छु. यदि यसको बारेमा डिटेलमा बुझ्न छ भने मेरो अर्लियर भिडियोजहरु पनि छ होला, प्लेलिस्ट छ होला एंगल बिट्विन टू लाइनको, त्यहाँ हेर्दा नि भयो. कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी भनेको के हुन्छ? दुईटा लाइनको स्लोपलाई मल्टिप्लाई गर्दा -1 आउनु पर्यो. m1 into m2 is equals to -1. m1 into m2 is equals to -1. परपेन्डिकुलारिटीलाई कहिलेकाहीँ अर्थोगोनल भनेर पनि यो हायर डाइमेन्सनमा चाहिँ यो अर्थोगोनल भनेर युज गर्छ टर्म, अथवा कहिलेकाहीँ राइट एंगल भनिन्छ. इफ द टू लाइन्स आर राइट एंगल टु इच अदर भनिदिन सक्छ, अथवा इफ द एंगल बिट्विन टू लाइन्स इज 90 डिग्री भन्न सक्छ. यो जे भने पनि परपेन्डिकुलरको कन्डिसन युज गर्ने, यो जे भन्यो भने पनि परपेन्डिकुलरको कन्डिसन युज गर्ने. अब यो कसैले स्लोप भनेको डेफिनेसन के हो भनेर सोधेको छ, भीम तिमल सिन्हा समथिङ के जस्तो लाग्यो. स्लोप भनेको डिफाइन तिमीले गर्नु पर्यो भने हामीले जुन फर्स्ट फर्मुला लेखेको थियो नि हो त्यो फर्मुलाबाट डिफाइन गर्ने है त. Slope is the tangent of angle of inclination of a line with positive x-axis. सिम्पली तिमीले डेफिनेसन लेख्नु पर्यो नि त्यसरी लेख, तर मिनिङ चाहिँ म बुझाउनु, तिमीलाई यदि बुझ्नै मन छ भने त्यसको मिनिङ बुझाइदिउँला. यदि एउटा कुनै पनि लाइनले x एक्सिससँग बनाएको एंगल जुन हुन्छ त्यो एंगल हामीले एंगल अफ इन्क्लाइनेसन भन्छौं, त्यो एंगल हामीले के भन्छौं? एंगल अफ इन्क्लाइनेसन भन्छौं. x एक्सिससँग पोजिटिभ x एक्सिससँग एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा बनाएको एंगल हामीले के भन्छौं? एंगल अफ इन्क्लाइनेसन. र त्यसको ट्यान, त्यो एंगलको ट्यान लियो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं? स्लोप भन्छौं. र स्लोपको लागि अर्को टर्म पनि छ, त्यसलाई हामीले ग्रेडियन्ट पनि भन्छौं, ग्रेडियन्ट पनि भन्छौं. अब तिमीलाई यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यसको तिमीले प्र्याक्टिकल सेन्समा बुझ्न खोज्छौ, यो चाहिँ मैले म्याथमेटिकली डिफाइन गरे हैन, म्याथमेटिकली डिफाइन गरे. तिमीले चाहिँ अब स्लोप भनेको एक्ज्याक्टली के हो मिनिङ भनेर प्र्याक्टिकल लाइफमा तिमीले बुझ्न खोज्छौ भने, तिमी यस्तो उकालो बाटोहरु हिँडेको छ होला, उकालो बाटोहरु हिँड्दाखेरि चाहिँ यो राइज अपन रन, अघि कसले लेख्दै थियो, अघि त्यहाँ इन्टरनेटमा सर्च गरेर लेख्यो होला है त, राइज अपन रन, विदेशीहरूले प्रायः यसरी पढ्दा रहेछन्. राइज अपन रन भनेको चाहिँ तिमी यता हेर है त, यता माथि कति जान्छौ, माथि कति जाँदाखेरि चाहिँ यो कति गइराछौ, यो अपन यो माथि कति गयो, अपन यो कति भयो, हेर त y अपन x पनि यतापट्टि y, यतापट्टि यो x भन्यो भने y अपन x भयो नि, यसको रेशियो के, यसको यो स्लोपको कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन छ भने यो स्ट्रेट लाइनको, यो स्ट्रेट लाइन जुन छ यसले चाहिँ यो लाइनसँग कति डिग्री एंगल बनाएको छ, त्यसको ट्यान्जेन्ट लियो भने के हुन्छ? tan थीटा इज इक्वल्स टु y अपन x हुन्छ कि हुँदैन? tan थीटा इज इक्वल्स टु y अपन x, y अपन x हुन्छ. y भनेको राइज, माथि कति गयो हैन, रन भनेको चाहिँ यतापट्टि होराइजन्टली कति मुभ भयो भने है त. म त्यति डिटेलमा गइन यो स्लोपको बारेमा. अहिले हामीले यो स्लोपको चाहिँ डेफिनेसन सिम्पली सोध्यो भने तिमीले म्याथमेटिकल डिफाइन गर, म्याथमेटिकल्ली यो भनेको के हो? ट्यान्जेन्ट अफ एंगल अफ इन्क्लाइनेसन, ट्यान्जेन्ट
अफ एङ्गल अफ इन्क्लाइनेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन भनेर भन्ने है त। सो कन्डिसन अफ पर्पेन्डिकुलर याद गर m1 इन्टु m2 इज इक्वल्स टु -1। यदि कसैलाई यो फर्मुला कसरी आयो भने जस्तो लाग्छ नि, त्यति डिटेलमा त मलाई खासमा अहिले डिस्कस गर्न मन त छैन होइन, टाइम लिमिटेसन पनि छ, मलाई आफूलाई हेल्थ कन्डिसन पनि त्यति राम्रो छैन आज। सो पर्पेन्डिकुलर भयो भने एङ्गल त 90 डिग्री भयो, tan 90 डिग्री इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 सरी प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2 1 प्लस m1 इन्टु m2। tan 90 भने त इन्फाइनाइट हो आफैमा होइन, tan 90 भनेको अझ यसरी लेख न पहिला 1 अपन cot 90 भनेर लेख, 1 अपन cot 90 भनेको इन्फाइनाइट भनेको ठ्याक्कै कति हो भने तिमीलाई लेख्न अप्ठ्यारो होला, त्यो इन्फाइनाइट मलाई बुझाउन फेरि अर्को टाइम लाग्ला, अनि त्यही भएर जस्ट tan 90 भनेको 1 अपन cot 90 लेखेँ, तर cot 90 भने त 1 अपन 0 हो, cot 90 भने 0 हो होइन। सो प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2 भयो, 1 प्लस m1 इन्टु m2 क्रस मल्टिप्लाई गरेर यसलाई हेर त, यो के हुन्छ 1 प्लस m1 इन्टु m2 इज इक्वल्स टु 0 भयो। सो m1 m2 उता जाँदा के हुन्छ m1 m2 इज इक्वल्स टु -1। कहिलेकाहीँ यो सर्ट क्वेसनमा तिमीलाई यो डेरिभेसन पनि गर्न सक्छ, इज राइट द कन्डिसन अफ टु अथवा डिराइभ द कन्डिसन अफ टु स्ट्रेट लाइन्स अथवा डिराइभ द कन्डिसन इन विच द टु स्ट्रेट लाइन्स आर पर्पेन्डिकुलर। पहिला फर्मुला लेख्न भनेर त्यो कन्डिसन डिराइभ गरेर भन्न सक्छ है। सो पहिला यो फर्मुला लेख्ने, अनि त्यसपछि जब लाइनहरूको बिचको एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ त्यति बेला 90 डिग्री हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ tan 90 इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2। भनेपछि के हुँदो रहेछ भने पर्पेन्डिकुलरको कन्डिसनमा यो तलको 0 हुँदो रहेछ, पर्पेन्डिकुलरको बेलामा यो डिनोमिनेटर चाहिँ 0 हुँदो रहेछ, डिनोमिनेटर के हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ नि, डिनोमिनेटर 0 भयो कि भनेर त 1 प्लस m1 m2 0 भयो नि त। सो यसरी सम्झिने, पर्पेन्डिकुलरको बेलामा तलको 0, प्यारललको बेलामा चाहिँ माथिको 0। अब प्यारल यो कन्डिसन अफ पर्पेन्डिकुलर याद गर्ने, एउटा एङ्गल बिट्विन टु लाइनको फर्मुला के भयो tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2। पर्पेन्डिकुलर कन्डिसन के भयो m1 इन्टु m2 इज इक्वल्स टु -1। पर्पेन्डिकुलर कन्डिसन के भयो m1 इन्टु m2 इज इक्वल्स टु -1। अब छ यो दुईटा लाइनहरू कहिले पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, अब कहिले काहीँ चाहिँ यो के हुनसक्छ, यो चाहिँ प्यारलल हुनसक्छ, यो दुईटा लाइनहरू एकअर्कासँग के हुनसक्छ प्यारलल हुनसक्छ, इफ द टु लाइन्स आर प्यारलल। अथवा तिमीले 2 नम्बरमा के लेख भने कन्डिसन अफ, यदि कसैको टोटल्ली नोट केही पनि छैन केही पनि बुझेको छ भने आई सजेस्ट कि तिमीले नोट बनाऊ है त अहिले। कन्डिसन अफ टु लाइन्स बिङ प्यारलल, टु लाइन्स बिङ प्यारलल अथवा यसलाई प्यारललिजम भन्न सक्छ कहिले होइन। कन्डिसन अफ टु लाइन्स बिङ प्यारलललाई चाहिँ यो वर्डलाई चाहिँ प्यारललिजम अथवा कन्डिसन अफ प्यारललिजम भनिन सक्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ यसमा एक्ज्याक्टली कोइन्सिडेन्ट भन्ने वर्ड युज गर्न सक्छ, तर कोइन्सिडेन्ट र प्यारललमा थोरै फरक छ, म अलिकति बुझाइदिन्छु। कहिलेकाहीँ कोइन्सिडेन्ट भन्ने टर्म युज गरिरहेको हुन्छ, यस्तोमा चाहिँ हामीले कन्डिसन त एउटै युज गर्छौँ तर दुईटामा फरक चाहिँ थोरै छ है त। जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा स्ट्रेट लाइन छ, यहाँनिर एउटा स्ट्रेट लाइन छ मानौँ एबी भन्ने स्ट्रेट लाइन छ, अर्को सिडी भन्ने स्ट्रेट लाइन छ, यहाँनिर यसरी सिडी भन्ने स्ट्रेट लाइन छ। यो दुईटा लाइनहरू के छ एकअर्कासँग प्यारलल छ। तर अर्को मैले यस्तो लाइन बनाउँछु जुन लाइनको नाम चाहिँ म लेख्छु इएफ, यसैबाट ओभरल्याप भएर जाने, इएफ भन्ने लाइन यसैबाट ओभरल्याप भएर गयो भने त्यो के हुन्छ, त्यो लाइन चाहिँ कोइन्सिडेन्ट भयो। एउटा लाइन एकअर्कासँग सर्टेन डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर फ्लो, एउटा लाइन सर्टेन डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बढ्छ अगाडि जान्छ भने त्यो चाहिँ प्यारलल भयो, तर ओभरल्यापै भएर जान्छ भने त्यो के भयो कोइन्सिडेन्ट भयो। कोइन्सिडेन्टको लागि हामीले a1 अपन a2 इज इक्वल्स टु b1 अपन b2 इज इक्वल्स टु c1 अपन c2 भन्ने एउटा कन्डिसन त्यो पनि युज गर्न सक्छौँ। तर यो केसमा तिमीले के सम्झ भने इफ द टु लाइन्स आर प्यारलल, टु लाइन्स बिङ अथवा कन्डिसन अफ टु लाइन्स बिङ प्यारलल, प्यारललिजम कोइन्सिडेन्ट भन्यो भने m1 इज इक्वल्स टु m2, तिनीहरूको स्लोप के हुँदो रहेछ इक्वल हुँदो रहेछ। स्लोप के हुन्छ इक्वल हुन्छ। किन इक्वल हुन्छ भनेर कसैले सोध्छ भने ओके सर हजुरको साउन्ड क्वालिटी भएन, हल्का साउन्ड अलिक सानो सुनिएको हो, ओके लेट मी इन्क्रिज माई अडियो हियर, अहिले सुन्यो होला है त। सो यति भइसकेपछि दुईटा लाइनहरू प्यारलल हुने कन्डिसनमा डिस्कस गर्दै थिएँ। दुईटा लाइन प्यारलल हुने कन्डिसन, यदि आवाज सुनेन भने प्लिज लेट मी नो अगेन। प्यारलल कसरी भयो त यहाँ हेर त, हामीसँग एङ्गलको फर्मुला के छ tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2। यदि यो दुईटा लाइन एकअर्कासँग प्यारलल हुन्छ भने दुईटाको बिचको एङ्गल 0 डिग्री, हेर त मैले कोइन्सिडेन्टको इक्जाम्पल हेरेर बुझाएको छु। दुईटा लाइनहरूको बिचमा यो 0 डिग्री भयो भने tan 0 डिग्री भनेको कति हुन्छ हेर त, प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2। tan 0 डिग्री भनेको कति हो भन त 0, tan 0 डिग्री भनेको 0 हो। tan 0 डिग्री 0 हो भने यो भनेको के भयो प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिभाइडेड बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2। क्रस मल्टिप्लाई गर यो 0 हुन्छ, 0 इज इक्वल्स टु के भयो प्लस माइनस ब्राकेटभित्र राख्दै यिनीहरूलाई m1 माइनस m2, ठिक छ, यो मल्टिप्लाई हुँदा 0 भयो नि त उता गएर। सो यो प्लस माइनस भनेको प्लस माइनस 1 पनि लेख्न सकिन्छ नि त। सो प्लस माइनस भने तपाईँ 0 अपन समथिङ भनेको त 0 हुन्छ,
0 upon plus minus 1 भनेको 0 भयो, सो 0 इज इक्वल्स टु m1 minus m2 minus m2 यता ल्याइदेऊ, m2 इज इक्वल्स कति भयो, यो m1 भयो, m2 इज इक्वल्स टु m1. अथवा we can say that the two lines are parallel to each other if the slope of the two lines are equal. If the slope of the two lines are equal, then the lines are parallel to each other, coincident with each other. हैन, तिमीले जे भन्न सकिन्छ त्यो कन्डिसन भनेपछि तीनटा फर्मुला पढाए मैले. एउटा फर्मुला भनेको एंगल बिट्विन टु लाइनको, यदि दुईटा लाइनहरुको बीचको एंगल थीटा छ भने त्यतिबेला फर्मुला के, tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 m2. एउटा फर्मुला के हो त, एंगलको फर्मुला के, एंगलको फर्मुला tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस m1 इन्टु m2. m1 भनेको यो लाइनको स्लोप, m2 भनेको सेकेन्ड लाइनको स्लोप. फर्स्ट लाइनको स्लोपलाई m1, सेकेन्ड लाइनको स्लोपलाई m2. सिमिलरली दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन के, परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन भनेको m1 इन्टु m2 इज इक्वल्स टु -1. परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन m1 इन्टु m2 इज इक्वल्स टु -1 र प्यारलल हुने कन्डिसन के, m1 इज इक्वल्स टु m2 अथवा देयर स्लोप्स आर इक्वल. हो यति टपिक, यति तिमीले तीनटा फर्मुला पढेर अलमोस्ट यो टपिक सल्भ गर्न सकिन्छ. तीनटा फर्मुलाको आधारमा यो टपिक सल्भ गर्न सकिन्छ. म केही सर्ट क्वेशन्सहरु डिस्कस गरौँ कि लङ क्वेशन्स डिस्कस गरौँ भनेर त लास्ट आवरमा म कसैले कमेन्टमा भनेर सर्ट क्वेशन्स डिस्कस गरौँ कि सबै बेसिक देखि सबै डिस्कस गरौँ कि के गरौँ, कसैले रेस्पोन्ड गर त म त्यही अनुसार हामी डिस्कस गरौँला. सर्ट क्वेशन्स मात्र डिस्कस गर्नु भन्छ भने सर्ट क्वेशन्स डिस्कस गरौँला, लङ क्वेशन्स डिस्कस गर्नु भन्छ भने लङ क्वेशन्स डिस्कस गरौँला. एनीवन क्यान यु रेस्पोन्ड मी इन च्याट? केही छ? एनीवन प्लिज रेस्पोन्ड मी देयर in chat session. Can you tell me which topics should I focus, either the long questions or the short questions? Anyone? कसैले के भन्ने, लङ क्वेशन्स डिस्कस गरौँ कि सबै गर्दिनु भनेको बेसिक देखि नै डिस्कस गरौँ न भने है त. सो लेट मी डिस्कस फ्रम भेरी बेसिक. म सबै सर्ट क्वेशन्स भन्दा पनि म भेरी सर्ट क्वेशन्सबाट म क्वेशन्सहरु चाहिँ यहाँ रिड आउट मात्र गर्छु. म सबै क्वेशन्स लेख्दा टाइम वेस्ट होला. म बेसिक क्वेशन्सहरु चाहिँ म यो डीआर सिमखडाको टेक्स्ट बुक फलो गरेर म तिमीलाई चाहिँ भेरी सर्ट क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिदिन्छु है त. सो क्वेशन नम्बर, पहिला भेरी सर्ट क्वेशन्स डिस्कस गरौँ. भेरी सर्ट क्वेशन्स यहाँबाट सुन्न सक्छ. नम्बर 1 मा पहिला सुरुमा चाहिँ भेरी सर्ट क्वेशन्स डिस्कस गरौँ. भेरी सर्ट क्वेशन्स, भेरी सर्ट क्वेशन्स, भेरी सर्ट क्वेशन्स. म क्वेशन चाहिँ रिड आउट गर्छु, लेख्न चाहिँ लेख्दैन, म एन्सर चाहिँ लेख्छु है त. क्वेशन नम्बर 1 मा लेख्छ डिफाइन द फलोइङ टर्म्स अन द बेसिस अफ स्लोप भनेको छ. जस्तो प्यारलल लाइन्स भन्यो भने स्लोपको आधारमा के हुन्छ भन्दा टु लाइन्स आर सेड टु बी प्यारलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल. दुईटा लाइन्सहरु प्यारलल कति बेला हुन्छ भने इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल. क्वेशन नम्बर 1 ले के भन्छ भने डिफाइन द फलोइङ टर्म्स, define the following terms on the basis of slope, on the basis of slopes भनेर तिमीले चाहिँ एउटा ए मा प्यारलल लाइन्स भनेर देखेको छ, ए मा प्यारलल लाइन्स भनेको छ र बी मा चाहिँ परपेन्डिकुलर लाइन्स भनेको छ. मैले अघि नै माथि फर्मुला डिस्कस गरिसकेको छु. टु लाइन्स आर सेड टु बी प्यारलल टु इच अदर इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल. त्यही भन्दियो ल. यसमा एन्सर के लेख्ने, टु लाइन्स आर सेड टु बी प्यारलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल. र बी नम्बरमा के लेख, टु लाइन्स आर सेड टु बी परपेन्डिकुलर इफ द प्रोडक्ट अफ देयर स्लोप इज -1. यसमा के भन्नु पर्यो, स्लोप्स आर इक्वल. टु लाइन्स आर सेड टु बी प्यारलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल. अनि अर्कोमा के भन्नु पर्यो, इफ द प्रोडक्ट अफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टु -1. प्रोडक्ट अफ द स्लोप्स इज इक्वल टु -1, इज इक्वल टु -1. टु लाइन्स आर सेड टु बी perpendicular to each other if the product of their slopes is equal to -1. हैन, बुक चाहिँ मैले यो डीआर सिमखडाको फलो गरिरहेको छु. तिमीसँग अस्मिताको बुक छ भने म अस्मिताको नि फलो गर्दै होला, तर मैले प्र्याक्टिस बुकबाट गर्दिरहेको है त. अस्मिताको बुक चाहिन्छ भने म अस्मिताको बुक पनि डिस्कस गरौँ. पहिला चाहिँ यो डीआर सिमखडाबाट गर्दा भने लगभग सबै कुराहरु कभर गर्छ. यो वान अफ द बेस्ट सेलिङ बुक हो नेपालको है. धेरै विद्यार्थीले यही फलो गरेको देख्छु मैले. सो यो भइसकेपछि नेक्स्ट क्वेशन भनेको चाहिँ अर्को छ नम्बर 2 मा. नम्बर 2 मा के भन्छ भने
राइट द फर्मुला टु क्याल्कुलेट द एंगल बिट्विन टु लाइन्स। यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट है, 1 मार्क्समा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, 1 मार्कमा एकदम धेरै हाई चान्स भएको सोध्न सक्ने फर्मुला। यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 3A र क्वेसन नम्बर 3A मा सोध्छ, भेरी सर्ट क्वेसन चाहिँ कोअर्डिनेट जियोमेट्रीबाट। 3A मा कि त यसबाट सोध्छ कि त पेयर अफ स्ट्रेट लाइनबाट कि त सर्कलबाट सोध्न सक्छ है, सो बी केयरफुल। नम्बर 2 मा चाहिँ अर्को क्वेसन छ, राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द एंगल बिट्विन टु लाइन्स। राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द एंगल बिट्विन टु लाइन्स। एंगल बिट्विन टु लाइन्स निकाले फर्मुला लेख भन्यो। एंगल बिट्विन टु लाइन्स को फर्मुला के हुन्छ भन त, इफ थीटा इज द एंगल बिट्विन टु लाइन्स, if theta is the angle between two lines, then tan theta is equals to plus minus m1 minus m2 plus minus m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2। ओके, अस्मिताको गरिदिनु न प्लिज भनेको छ है। ओके, अस्मिता पब्लिकेसनको मसँग बुक चाहिँ आई हेभ टु सर्च इट है, अलि टाइम लाग्ला नानी सर्च गर्न। म छिटै नै म अलि एकैछिनपछि मैले त्यो बुक पाएँ भने आई विल बी सल्भिङ द्याट है त। नभए मलाई यो तिम्रो क्वेसनको फोटो चाहिँ मलाई यो मेरो च्याट यो फेसबुकमा पठाइदिनु। क्वेसनहरु चाहिँ त्यो एक्सरसाइजको फोटोहरु मलाई फेसबुकमा पठाइदिउ, म फेसबुकमा चाहिँ त्यो क्वेसनहरु चाहिँ म फर्स्ट पाइसकेपछि क्वेसन पाइसकेपछि म क्वेसनहरु डिस्कस गरिदिन्छु है त। ओके, सो आई होप मैले भनेको कुरा बुझ्यो होला। क्वेसन चाहिँ म यो फेसबुकको लिंक राखिदिन्छु, मैले तलपट्टि मेरो म्याथ सर वाइटी भन्ने जुन फेसबुक छ, म त्यो फेसबुकको लिंक राखिदिन्छु तलपट्टि कमेन्ट सेसनमा। त्यहाँनिर क्लिक गरेर त्यसको च्याटमा पठाउनु, त्यो लिंकमा पठाउनु, म चाहिँ क्वेसनहरु डिस्कस गर्दिनु है त अस्मिताको पनि। सो एनी अदर स्टुडेन्ट्स कसैलाई चाहिँ केही डिमान्ड छ भने भन्न है त, म त्यही अनुसार फलो गरौँ न। सो नम्बर 2 मा चाहिँ राइट द फर्मुला अफ एंगल बिट्विन टु लाइन्स भन्यो भने 3 को ए मा सोध्छ है यो क्वेसन चाहिँ। राइट द फर्मुला अफ एंगल बिट्विन टु लाइन्स भन्यो भने फर्मुला के हुन्छ, इफ थीटा बी द एंगल बिट्विन द टु लाइन्स, देन tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस m1 इन्टु m2, प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस m1 इन्टु m2। यदि एंगल नै निकाल्न भनेको छ भने थीटा इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स है, थीटालाई यहाँ राखेर एंगल अर्कोतिर लानु पर्यो भने यो tan इन्भर्स हुन्छ। tan इन्भर्स प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस m1 टाइम्स m2, 1 प्लस m1 टाइम्स m2, यसरी लेख्नु एन्सर चाहिँ। राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द एंगल बिट्विन टु लाइन्स भन्यो भने इफ थीटा बी द एंगल बिट्विन द टु लाइन्स whose slopes are m1 and m2, then tan theta is equals to plus minus m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2, and theta is equals to tan inverse plus minus m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2। one of the most important formula है question number 3A। next question छ, write the formula to find the angle between two lines a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 भनेको छ। यसको नि छुट्टै फर्मुला बनाएर किताबहरुमा लेखेको छ, त्यो छुट्टै फर्मुला चाहिँ रट्नु चाहिँ पर्दैन है। तिमी सोधिहाल्यो भने यसको फर्मुला कसरी लेख्ने भने यसले क्वेशन के सोधेको छ भने राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द एंगल बिट्विन द टु लाइन्स a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। यसको फर्मुला नि चाहिँ कन्फर्म नपार, म चाहिँ तरिका सिकाइदिन्छु कसरी याद गर्ने भनेर, त्यसरी गर्ने है त। सो के गर्ने भने यो लाइनको स्लोपलाई m1 मान हैन, यसको स्लोपलाई m1 मान। सो पहिला गिवन इक्वेशन्स यो 1 मार्क्समा चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला लेख्दा पनि हुन्छ हैन, तर रट्न भन्दा यो चाहिँ कसरी आयो भने बुझौँ होला। पहिला मैले त एक्सप्लेन गर्छु अनि फर्मुला लास्टमा लेखौँला। यो लाइन छ a1x plus b1y plus c1 is equals to, फर्स्ट लाइन के छ a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 छ। यसको स्लोपको फर्मुला के हुन्छ m1 is equals to minus coefficient of x भनेको a1 coefficient of y भनेको b1। जो अर्को लाइन छ तिम्रो के छ हेर त, अर्को लाइन छ a2x plus b2y plus c2 बराबर 0 छ। a2x plus b2y plus c2 बराबर 0 छ भने यसको स्लोपको फर्मुला के हुन्छ भने त, यसको स्लोपको फर्मुला छ स्लोप m2 is equals to minus a2 by b2, minus a2 by b2। So if theta be the angle between the two lines भनेर लेख्ने, if theta be the angle between the two lines, then tan theta is equals to कति हुन्छ, अब यो फर्मुला हेरौँ त यसमा के हुन्छ, tan theta is equals to if theta be the angle between the two lines, if theta be the angle between the two lines, angle between the two lines, मैले कसरी आएको भनेर बुझ्न खोज्दैछु है। डाइरेक्टली लेख्ने हो, तिमीले 1 मार्क्समा सोध्यो भने डाइरेक्टली लेख्नु, between two lines, then tan theta is equals to कति हुने रहेछ हेर त, then tan theta is equals to plus minus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2। यो फर्मुला कन्ट पार है, फर्मुला कन्ट पार्ने tan theta is equals to plus minus m1 भनेको minus a1 by b1 minus m2 भनेको minus a2 by b2 whole upon
1 प्लस m1 भनेको माइनस a1 बाई b1 अनि m2 भनेको माइनस a2 बाई b2 सो यसलाई तिमीले सिम्प्लिफाई गर्ने के हुन्छ भने त प्लस माइनस a1 बाई b1 छ माइनस माइनस प्लस भयो a2 बाई b2 होल अपन 1 प्लस a1 a2 बाई b1 b2 यो भने के भयो प्लस माइनस एलसिएम लिँदा माइनस a1 b2 plus a2 b1 divided by b1 b2 whole upon b1 b2 plus a1 a2 upon b1 b2 काटियो के बाँकी रह्यो प्लस माइनस a2 b1 minus a1 b2 divided by a1 a2 plus b1 b2 यो फर्मुलालाई यसरी याद गर्ने है त सो यसमा सिधै लेख्ने यदि यसरी फर्मुला सोध्यो भने एक मार्क्समा सोध्यो भने तिमीलाई चाहिँ सिधै लेख्ने है tan theta is equals to find the angle between the two lines a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 भन्यो भने tan theta is equals to plus minus a2 b1 minus a1 b2 divided by a1 a2 plus b1 b2 यो फर्मुला रट्नको लागि त म त्यति सजेस्ट त गर्दिन है यो तिमीले कसरी आको भन्ने तरिका चाहिँ बुझ स्लोप निकालेर स्लोपको भ्यालु चाहिँ यसमा राखेको सो फर्मुला हामीसँग के छ a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 भनेपछि के गर्नु पर्यो यो b1 ले पहिला a2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने b1 a2 minus a1 b2 b1 a2 minus a1 b2 अपन a1 a2 plus b1 b2 यस्तो धेरै क्वेशनहरु छ यसमा है मैले चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट लागेको क्वेशनहरु मात्र डिस्कस गरौँ होला नत्र टाइम पनि हामीसँग एकदम लिमिटेड होला फेरि है सो क्वेशन नम्बर नेक्स्ट क्वेशन भयो सायद यो बुझ्यो होला मेरो विचारमा यदि बुझेन भने प्लिज लेट मी नो यो चाहिँ एंगल बिट्विन टु लाइन्स को क्वेशन म भेरी सर्ट क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिरहेको छु है यदि कोही नयाँ विद्यार्थी छ भने अहिले भर्खरै जोइन भएको मैले चाहिँ एंगल बिट्विन टु लाइन्स को सर्ट क्वेशन्सहरु डिस्कस गरेको छु त्यो भन्दा अगाडि मैले चाहिँ यसको कन्सेप्ट डिस्कस गरेको थिएँ तर बुकको फोटो नि भए अझ इफेक्टिभ हुन्थ्यो ओके सो बुकको फोटो त मैले अहिले यसमा त खिचेर राख्न त अलि अप्ठ्यारो होला है आई ट्राई टु डु दैट नेक्स्ट टाइम है त नेक्स्ट क्लास देखि चाहिँ आई विल ट्राई टु डिस्प्ले द बुक क्वेशन्स ओके सो अर्को क्वेशन छ तिमी राम्रो आइडिया दियो है म भोलिदेखि चाहिँ म बुकको क्वेशन्सहरु राखेर मात्र डिस्कस गर्छु 4 को ए यो किताबमा चाहिँ 4 को ए मा चाहिँ यदि डिआरसीएम खडाको बुक कसले फलो गरेको छ भने इट्स 4a सो के भनेको छ भने पहिला 3a मा चाहिँ if the lines y equals to m1x plus c1 and y equals to m2x plus c2 are parallel to each other write the relation between their slopes भनेको छ क्वेशन नम्बर 3 को ए मा if the lines y equals to m1x plus c1 y equals to m1x plus c1 and y equals to m2x plus c2 and y equals to m2x कोही हाम्रो विद्यार्थीहरु छ भने म टेक्स्ट बुक नै फलो गरौँ त वेदान्त पब्लिकेसनको टेक्स्ट बुक कुन स्कुलमा युज भएको छ त्यसकै युज गरौँ यदि कसैलाई छ भने चाहिँ धेरै विद्यार्थी म्याक्सिमम विद्यार्थीहरु चाहिँ टेक्स्ट बुक मसँग यहाँ पीडीएफ पनि छ त्यो बुकको म त्यसलाई चाहिँ पीडीएफ युज गर्न सजिलो हुन्छ नत्र भने चाहिँ मलाई यो फोटो खिचेर यसमा राख्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारो होला सो y equals to m2x plus c2 दुईटा लाइन छ भने व्हाट इज द राइट द रिलेसन बिट्विन देयर स्लोप्स भनेको छ यदि दुईटा लाइन्सहरु यदि इफ द लाइन्स y equals to m1x plus c1 and y equals to m2x plus c2 are parallel then write the relation between their slope भने write the relation between their slopes दुईटा लाइन दिएको छ दुईटा लाइनको इक्वेसन दिएको छ y equals to mx plus c फर्ममा हैन र दुईटा लाइनको चाहिँ स्लोप कति हुन्छ सरी प्यारलल हुने कन्डिसन के हुन्छ लेख भनेको छ सो यसमा के भयो र त यो लाइनको स्लोप के भयो y equals to mx plus c फर्मेटमा छ भने क्लास 9 मा तिमीले पढ्यौ होला यदि यो लाइन y equals to mx plus c भन्ने फर्मेटमा छ भने यसको स्लोप भनेको के हुँदै रहेछ र त m is equals to m1 यसको स्लोप कति भयो m1 र यो लाइनको पनि स्लोप कति यो लाइनको पनि स्लोप कति m2 सो दुईटा लाइनको स्लोप एउटाको स्लोप m1 र अर्कोको स्लोप m2 छ भने प्यारलल हुने कन्डिसन के हुन्छ m1 is equals to m2 m2 एकैछिन है त तिमीले यो अस्मिताको बुक भन्यो म यसो गर्छु नि त मसँग यहाँ अस्मिताको बुक छ होला तिमीले पठायो बुक फोटो पठायो अस्मिताको बुकको फोटो पठायो त्यो फेसबुकमा पठाइदियो म त्यो क्वेशनहरु डिस्कस गरिदिन्छु त है सो ओके यो प्यारलल भयो त यसै गरी यो लाइनहरु चाहिँ यदि परपेन्डिकुलर इफ द लाइन्स आर परपेन्डिकुलर भन्यो यदि लाइनहरु एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर हुन्छ भने यसको कन्डिसन के हुन्छ भन्यो
परपेन्डिकुलर हुन्छ भने स्लोपको रिलेसन के हुन्छ भन्यो भने के लेख्नु पर्यो m1 into m2 is equals to -1 m1 is equals to m1 into m2 is equals to -1 परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन भनेको m1 m2 equals to -1 ठीक छ सो नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 3a पछाडी अर्को क्वेशन सोधेको छ what is the angle between the two lines भनेर what is the angle between the two lines x equals to 0 and y equals to 0 question छ what is the angle between the two lines what is the angle between the two lines x is equals to 0 and y equals to 0 मैले यो सेसनमा चाहिँ सर्ट क्वेशन्स मात्र डिस्कस गर्छु यो डीआरसी खडबाट सो x equals to 0 र y equals to 0 को बीचको एंगल कति हुन्छ x equals to 0 भनेको के हो x equals to 0 भनेको y एक्सिस हो y equals to 0 भनेको x एक्सिस हो याद गर है त x 0 y 0 x एक्सिसमा याद गर ल x एक्सिसमा x 0 हुन्छ y 0 हुन्छ x एक्सिसमा x 0 y 0 मतलब y को भ्यालु 0 भयो भने त्यो के इक्वेसन हो त्यो x एक्सिस को इक्वेसन हो र x एक्सिसमा यो x equals to 0 भनेको x 0 y 0 मतलब यो कुन हो y एक्सिस हो दिस इज y एक्सिस दुईटा लाइनहरु एक अर्कासँग यदि परपेन्डिकुलर छ x एक्सिस र y एक्सिस त obviously परपेन्डिकुलर हुन्छ दुईटा लाइनहरु एक अर्कासँग यदि परपेन्डिकुलर छ भने दुईटा लाइनहरु एक अर्कासँग परपेन्डिकुलर छ भने हो यस्तो यो स्पाम चाहिँ नगर्दिनु होला है दुईटा लाइनहरु एक अर्कासँग परपेन्डिकुलर छ भने एंगल कति डिग्री हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ सो तिमीले के लेख्नु पर्यो यसमा चाहिँ द एंगल बिट्विन द टु लाइन्स x equals to 0 and y equals to 0 is 90 डिग्री भनेर लेख्नु पर्यो किनभने तिनीहरु चाहिँ एक अर्कासँग के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ ठीक छ सो अर्को क्वेशन लेख्यो क्वेशन छ के भने if the slope of two straight lines are m1 and m2 respectively and theta be the angle between the lines write the formula for tan theta भनेको छ if the slope of two straight lines if the slope of two straight lines are m1 and m2 यदि दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु को स्लोपहरु एउटाको स्लोप m1 र अर्कोको स्लोप m2 छ भने एउटाको स्लोप m1 र अर्कोको स्लोप m2 छ भने जस्ट अ मिनेट यसमा अलिकति स्पामहरु हुन थाल्यो म यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्छु है त Okay, so if the slope of two straight lines are m1 and m2, then write the if the slopes of the two straight lines are m1 and m2, and theta be the angle between them, and theta be the angle between them, and theta be the angle between them, then tan theta is equals to between them, then tan theta is equals to then write the relation between then write the formula for tan theta भनेको then write the formula for tan theta write the formula for tan theta भने सो दुईटा लाइनको स्लोप m1 र m2 छ भने दुईटा लाइनको स्लोप m1 र m2 छ भने दुईटा लाइनहरु m1 र m2 छ भने दुईटाको स्लोप m1 र m2 छ भने tan थीटा को फर्मुला लेख भनेको छ यो एकदम धेरै यहाँ यसमा स्पाम भयो आई एम एक्सट्रिमली सरी है सो फर्मुला के हुन्छ भन्दा tan थीटा को रिलेसन के हुन्छ tan थीटा इज इक्वल्स टु फर्मुला याद गर्ने प्लस माइनस m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2 m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2 so अर्को क्वेशन छ सर्ट क्वेशन मै अर्को क्वेशन छ if the question के छ भने एउटा लियौ what is the slope of a line what is the slope of a line parallel to the line 2x minus 3y is equals to 5 2x minus 3y is equals to 5 what is the slope of a line parallel to the line 2x minus 3y is equals to 5 यो लाइन सँग प्यारलल हुने इक्वेसन को स्लोप के हुन्छ भनेर सोध्यो एउटा लाइन दिएको छ 2x minus 3y is equals to 5 2x minus 3y is equals to 5 छ
यससँग प्यारलल हुने लाइनको स्लोप के हुन्छ मानौ यसको स्लोपलाई तिमीले m1 मान्यौ भने m2 को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको क्वेशनले बुझिरहेछ दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु एकअर्कासँग प्यारलल हुन्छ भने हामीले कन्डिसन के पढेको छ भने त m1 = m2 दुईटा लाइनहरुको स्लोप यदि इक्वल हुन्छ भने the two lines are parallel to each other ठीक छ सो यसको स्लोप निकाल पहिला 2x - 3y = 5 छ यसको स्लोप कति हुन्छ भने त सोलुसन लेख पहिला सोलुसन given equation is 2x - 3y = 5 2x - 3y = 5 ठीक छ given equation is 2x - 3y = 5 2x - 3y = 5 भनेपछि यसको स्लोप के हुन्छ स्लोप m = minus coefficient of x by minus coefficient of x by coefficient of y so coefficient of x भनेको छ र त -2 by coefficient of y भनेको 3 so minus minus काटियो कति भयो स्लोप 2/3 भयो ठीक छ सो दुईटा लाइनहरु प्यारलल हुन्छ भने त्यसको स्लोप के हुन्छ इक्वल हुन्छ if two lines are parallel अथवा if the so तिमीले के लेख्न सक्छौ भने so the slope of line parallel to the line 1 parallel to the line 1 is 2/3 एकछिन ल म सर्ट क्वेशन्सहरु भेरी सर्ट क्वेशन्सहरु म इम्पोर्टेन्ट डिस्कस गर्छु अनि त्यसपछि तिमीले पठाएको त्यो जुन टेक्स्ट बुक छ त्यसको क्वेशन्सहरु डिस्कस गरौँ है त बट आई एम नट गेटिङ द क्वेशन्स है मैले क्वेशन चाहिँ अहिलेसम्म पाएको छैन यो मैले जुन लिंक पठाएको छु त्यो लिंक मैले यहाँ पिन गरिदिएको छु त्यो पिन भएको लिंकमा चाहिँ पठाऊ ल जस्ट अ मिनेट लेट मी पिन दैट कमेन्ट म यसमा चाहिँ सम्भावित क्वेशन्सहरु पहिला डिस्कस गर्छु भेरी सर्ट क्वेशन्सहरु पहिला डिस्कस गरौँ आज अनि त्यसपछि तिमीले भनेको टेक्स्ट बुकको क्वेशन्सहरु डिस्कस गरौँ ल सो यदि लाइन चाहिँ प्यारलल हुन्छ भने सो द स्लोप अफ लाइन प्यारलल टु लाइन 1 इज 2/3 किन बिकज सिन्स रिजन भन्दा since slope of lines are equal if the lines are parallel since slope of the lines are equal if the lines are parallel यदि लाइनहरु एकअर्कासँग प्यारलल हुन्छ नि मैले यहाँ रिजन लेखिन यदि लाइनहरु एकअर्कासँग प्यारलल हुन्छ भने के हुन्छ भने त स्लोपहरु इक्वल हुन्छ अर्को क्वेशन छ what is the slope of a line 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 which is perpendicular to the line which is perpendicular to the line 2x minus 3y plus 5 equals to 0 2x minus 3y plus 5 is equals to 0 what is the slope of a line perpendicular to the line 2x minus 3y is equal plus 5 is equals to 0 ठीक छ सो यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन के छ भन्यो सर हेल्प मी आउट आई निड ट्रान्सफर्मेसन भिडियोज अफ ओपीटी म्याथ ओके ट्रान्सफर्मेसनको भिडियो चाहिँ म लाइभमै डिस्कस गरौँला नि त ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ भोलि ट्रान्सफर्मेसन त्यस्तो गाह्रो केमा लागेर सो आई विल बी डिस्कसिङ दैट पार्ट है त टुमोरो ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ भोलि लाइभ सेसन जोइन गर्नु भोलि कति बजेपछि भने भोलि मेबी त्यही अराउन्ड 7 बजे पछाडि म ट्रान्सफर्मेसनको डिस्कस गरौँला कम्बाइन ट्रान्सफर्मेसन त्यसको सिंगल ट्रान्सफर्मेसनहरु निकाल्ने हैन अनि त्यसको चाहिँ कहिले पहिला चाहिँ सिंगल ट्रान्सफर्मेसन निकालेर त्यसको इमेज निकाल्न भन्छ कहिले चाहिँ दुईटा छुट्टा इमेज निकालेर त्यसको सिंगल ट्रान्सफर्मेसन निकाल्न भन्न सक्छ म भोलि डिस्कस गर्छु है त त्यो सो व्हाट इज द स्लोप अफ अ लाइन व्हिच इज परपेन्डिकुलर टु द लाइन 2x - 3y + 5 = 0 भने पहिला सुरुमा चाहिँ यसको इक्वेसन के दिएको छ त्यो लेख सोलुसन गिवन इक्वेसन अफ लाइन इज given equation of line is के दिएको छ हेर त 2x - 3y + 5 = 0 दिएको छ अहिले भनेको के भने एउटा लाइन दिएको छ 2x - 3y + 5 = 0 यससँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको स्लोप के हुन्छ भनेको छ यसको स्लोप तिमीलाई दियो m1 मानौ यसको स्लोप m1 भयो भने यसको स्लोपलाई तिमीले m2 मान्यौ भने के हुन्छ कन्डिसन भन त m1 * m2 = -1 दुईटा लाइनहरु यदि एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर हुन्छ भने स्लोपको इन्भर्सन अफ सर्कलको लङ एन्ड सर्ट क्वेशन्सहरु मैले सबै त्यो भिडियो नै छ त मेरो है इन्भर्सन अफ सर्कल वालाको जुन टपिक छ नि इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन त्यसको मेरो भिडियो नै छ है त त्यो भिडियो छ त्यो भिडियो हेर मेरो युट्युब च्यानलमा टोटली डिस्कस गरेको छ मलाई कुनै क्वेशनहरु नछोडिकन डिस्कस गरेको छु दैट इज सफिसिएन्ट त्यो भन्दा बढी नपढे नि हुन्छ है त सो यसमा चाहिँ तिमीले के निकाल भने यसको स्लोप निकाल यसको स्लोप m1 भनेको हेर त यसको स्लोपलाई हामीले m1 मानौ m1 भनेको फर्मुला के रे माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको 2 कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको -3 सो माइनस माइनस प्लस भयो
प्लस 2/3 अथवा यु क्यान राइट हियर सिम्पली 2/3 यो दुईटा लाइनहरु अब दुईटा लाइन यदि एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ भने अर्कोको स्लोप के छ भनेर सोध्यो if m2 is the slope of line म डिटेलमै डिस्कस गरिदिन्छु यसलाई सिधै लेख्दा पनि हुन्छ हुन त तर if m2 is the slope of line perpendicular to 1 सँग परपेन्डिकुलर लाइनको स्लोप यदि m2 हो भने then m1 into m2 is equals to -1 m1 into m2 is equals to -1 so m1 भनेको छ हेर त m1 भनेको 2/3 into m2 is equals to -1 m2 भनेको कति हुन्छ m2 is equals to -3/2 m2 भनेको कति भयो -3/2 ठीक छ सबैले बुझ्यो है मैले भिडियो छ है त मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो छ त्यो हेर डिटेल भिडियो हेर 1-2 घण्टा कतिको छ त्यो 1-2 घण्टा मजाले बसेर त्यही मात्र पढ्नु नोटै बनाएर पढ्नु भयो त्यति मात्र पढ त्यो भन्दा बाहिरबाट क्वेशन एउटा पनि आउँदैन है सो नेक्स्ट क्वेशन अर्को क्वेशन छ यो लाइन चाहिँ मैले के अहिलेसम्म कस्तो क्वेशन डिस्कस गरिरहेको छौं भने लाइन को भेरी सर्ट क्वेशन्स एंगल बिट्विन टु लाइनको भेरी सर्ट क्वेशन जसमा के दिएको छ कहिले चाहिँ एंगल वाला फर्मुला के हुन्छ भनेर सोधेको छ हैन कहिले फर्मुला के हुन्छ है भोलि सोशलको एक्जाम आज सोशल पढ है सोशल पढ यदि कसैलाई चाहिँ यो टपिक पढ्नु छ अथवा बाहिरको विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ केही टपिकहरुमा प्रब्लम छ भने चाहिँ मात्र मैले डिस्कस गर्न खोजेको आज सोशललाई चाहिँ मैले फोकस गर्न खोजे हैन है सो m2 -3/2 छ m1 भनेको छ 2/3 छ m1 भनेको 2/3 छ सो मैले क्वेशन चाहिँ कस्तो डिस्कस गरिरहेको छु भने भेरी सर्ट क्वेशन जसमा चाहिँ एंगल बिट्विन टु लाइन्स रिलेटेड अथवा प्यारलल भयो भने के हुन्छ परपेन्डिकुलर भन्ने कन्डिसन के हुन्छ त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ कतिको जानेको छ भनेर सोध्छ के त्यसको नलेज चेक गर्नको लागि यस्तो क्वेशनहरु सोध्न सक्छ है त सो अर्को क्वेशन छ तिमीलाई द स्लोप अफ तिम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझ्नको लागि हो के यो सोध्ने यो क्वेशनहरु चाहिँ है तिम्रो के छ तिमीले चाहिँ कसरी फर्मुला रटेको छ कि छैन हैन त्यसको लागि सोधे यो क्वेशन अर्को क्वेशन छ व्हाट इज द स्लोप अफ अ लाइन प्यारलल टु द लाइन whose slope is 5 what is the slope of a line what is the slope of a line parallel to the line what is the slope of a line parallel to the line whose slope is 5 whose slope is 5 अब क्वेशन बुझ्नु पर्यो के तिमीले त्यही एउटा क्वेशन पढेर त्यसलाई रटेर मात्र भएन यसमा बुझ्नु पर्यो पहिला यसले के भन्छ भने एउटा लाइनको स्लोप यदि 5 छ भने मानौ यो लाइनको स्लोप यदि 5 छ भने यो लाइनसँग प्यारलल हुने लाइनको स्लोप कति हुन्छ भने है यो लाइनको स्लोप कति हुन्छ m2 चाहिँ कति हुन्छ भनेको ठीक छ डाइरेक्टली लेख्दै if the slope of a line is 5 then the slope of the line parallel to the given line is also 5 because के हुन्छ भन त दुईटा लाइनहरु एकअर्कासँग प्यारलल भयो भने स्लोप इक्वल हुन्छ since the lines are parallel their slopes are equal line parallel भयो भने स्लोप इक्वल हुन्छ यदि यो लाइनको स्लोप 5 छ भने अर्को लाइनको पनि स्लोप कति हुनु पर्यो 5 हुनु पर्यो ठीक छ सो दैट इज द क्वेशन है नेक्स्ट क्वेशन छ अर्को भनेको तिमीले आन्सर आफै लेख द स्लोप अफ अ लाइन प्यारलल टु द लाइन whose slope is 5 is 5 त्यही लेख्नु है त सो अर्को भनेको फाइन्ड द स्लोप अफ अ लाइन whose slope is 1/5 सरी फाइन्ड द स्लोप अफ अ लाइन perpendicular to the line whose slope is 1/5 find the slope of a line find the slope of a line find the slope of a line perpendicular to the line whose slope is 1/5 perpendicular to the line whose slope is 1/5 slope is 1/5 भनेको मतलब के भने हेर त एउटा लाइन छ यो लाइनको स्लोप तिमीलाई कति दियो यसको स्लोप दियो तिमीलाई 1/5 हैन m1 1/5 दियो तिमीले चाहिँ के गर्नु पर्यो एउटा यस्तो लाइनको स्लोप निकाल्नु पर्यो जसको जुन लाइन के छ अर्कोसँग परपेन्डिकुलर छ हैन यो m1 1/5 सँग परपेन्डिकुलर छ ठीक छ मैले भनेको बुझ्छ नि सो यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको स्लोप कति हुन्छ m2 चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ यो अनावश्यक यो टाइम वेस्ट नगरे यो लाइभमा नजोडेर तिमीले सोशल पढ्दा नि हुन्छ भोलि सोशलको एक्जाम छ सो m2 what भनेको छ m1 तिमीलाई 1/5 दियो भने द स्लोप अफ अ लाइन परपेन्डिकुलर टु द लाइन द स्लोप इज 1/5 is -5 सिधै -5 लेख्दियो किनभने दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउनुपर्छ प्रोडक्ट चाहिँ माइनस आउनुपर्छ if the slope of the line is 1/5 then the slope of a line perpendicular to the line is -5 किनभने दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउनु पर्यो -5 डाइरेक्टली त्यो यस्तो क्वेशनहरुमा है त सो अर्को क्वेशन छ find the slope of a line find the or the write the slope of a line write the find the slope of a line perpendicular to the
find the slope of a line that is perpendicular. Find the slope of a line. Find the slope of a line perpendicular to the line. Perpendicular to the line joining two points. जो perpendicular भनेको orthogonal पनि भन्न सक्छ. एउटै हो. Write the slope of a line perpendicular to the line joining two points. थोरै फरक चाहिँ छ orthogonal र perpendicular मा. अहिले चाहिँ तिमीले स्कुल लेभलमा चाहिँ एउटै हो भनेर पढ है त. So find the slope of the line perpendicular to the line joining the two points 2, 3 and 4, 6. 2, 3 and 4, 6. यो त तिमीले 2 मार्क्समा पनि सोध्न मिल्छ यस्तो क्वेशन त है. So 2, 3 र 4, 6 भन्ने पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइनको स्लोप के हुन्छ भन्छ. परपेन्डिकुलर छ भने त्यसको स्लोप के हुन्छ भन्छ. जस्तो यहाँ हेर 2, 3 र 4, 6. 2, 3 र 4, 6 लाई जोड्ने. 2, 3 र 4, 6 लाई जोड्ने र यससँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको स्लोप के हुन्छ m2 बराबरबाट. यदि यो लाइनको तिमीले स्लोप निकाल्न पर्यो पहिला हैन. मैले अघि सिकाएको छु नि 2 पोइन्ट दियो भने 2 पोइन्टको स्लोप के हुन्छ भन. 2 पोइन्ट फर्ममा स्लोप के हुन्छ y2 minus y1 अपन x2 minus x1. पहिला यो लाइनको स्लोप निकाल. यो AB भन्ने लाइनको स्लोप निकाल पहिला. ठीक छ. पहिला सुरुमा सोलुसन लेखेर लेट अघिल्लो पोइन्टलाई x1 y1 मान, पछिल्लो पोइन्टलाई x2 y2 मान. यसलाई x1 y1 मानौ, b लाई x2 y2 मानौ. त्यसै त्यहाँबाट स्लोप निकाल के अनि. ठीक छ. यसलाई x1 y1 र b लाई x2 y2 मान्यो भने तिम्रो स्लोपको फर्मुला के हुन्छ लेट भनेर पहिला a2, 3 is equals to x1, y1 र b4, 6 is equals to x2, y2. यदि कोही बाहिरको विद्यार्थीहरु छ भने तिमीहरुले चाहिँ कुन बुकको क्वेशनहरु डिस्कस गर्न खोजेको छ तिमीहरुले सबै साथीहरुलाई चाहिँ भन हैन. म कम्तीमा 10 जना विद्यार्थी तिमीहरु लाइभमा भयो भने चाहिँ एउटै स्कुलको विद्यार्थी भयो भने म त्यो क्वेशनहरु चाहिँ त्यही टपिकको तिमीले जुन क्वेशन पठाउँछौ म त्यही टपिकको क्वेशनहरु डिस्कस गर्दिनला नि त है. ठीक छ. कुनै टपिक यदि टोटल्ली डिस्कस गर्न मन छ भने चाहिँ त्यसरी गर न. म सर्टेन टाइम तिमीलाई फिक्स तोक्दिउँला. मलाई फेसबुकमा मेरो फेसबुक पेजमा मेसेज गर. मैले सर्टेन टाइम चाहिँ तोकेर यो टाइममा चाहिँ म लाइभ हुन्छु, म टोटल क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्दिन्छु, तिमीहरु आऊ भनेर म तिमीलाई मेसेज गरौँला अथवा म मेसेज छोडौँला and I'll be discussing the questions है त. So a2, 3 is equals to x1, y1 and b4, 6 is equals to x2, y2. जो दुईटा पोइन्ट दियो भने स्लोप निकाल्ने फर्मुला पहिला स्लोप निकाल के. यसमा स्लोप इन्डाइरेक्टली दिएको छ है. अघि क्वेशनहरुमा स्लोप के दिएको थियो डाइरेक्टली दिएको थियो. अहिले स्लोप के दिएको छ इन्डाइरेक्टली दिएको छ. स्लोप यदि इन्डाइरेक्टली दियो भने यसको फर्मुला 2 पोइन्ट फर्मुला लगाएर निकाल. स्लोप नाउ स्लोप m1 is equals to अथवा स्लोप अफ लाइन AB. स्लोप अफ लाइन AB. यदि नाम दिएको छैन नाम आफै सपोज गरौँ न है. यहाँ जस्तो मैले A र B भनेर सपोज गरेको छु हैन. नाम दिएको छैन भने यहाँ जस्तो यसमा A र B भनेको छैन तिमीले A र B भनेर लेट गर्दियौ के पहिला. ठीक छ. सो स्लोप अफ लाइन AB m1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 minus y1 by x2 minus x1. अघि मैले स्लोपको फर्मुला डिस्कस गरिसकेको छु. The value of y2 is 6 minus 3. y2 भनेको 6, y1 भनेको 3 अनि x2 भनेको 4, 4 minus 2. This is equals to 3 divided by 2. So यो स्लोप AB भन्ने लाइनको स्लोप कति आयो भन्दा यसको स्लोप आयो m1 is equals to 3 by 2 आयो यसको स्लोप. m1 is equals to 3 by 2. ठीक छ. m1 को स्लोप यदि 3 by 2 आयो भने अब m2 को स्लोप कति हुन्छ अथवा सरी यो सेकेन्ड लाइनको स्लोप कति हुन्छ मैले अघि नै भनिसकेको छु. Since the lines are perpendicular, if the lines are perpendicular then m1 into m2 is equals to -1. ठीक छ. So if the lines are perpendicular अथवा let the slope of line perpendicular to ABB m2 then m1 into m2 is equals to -1. m1 भनेको 3 by 2, m2 भनेको निकाल्नु पर्ने छ is equals to -1, m2 is equals to -2 by 3. यो तिमीलाई यस्तो क्वेशन सोध्यो भने चाहिँ तिमीले 2 मार्क्समा सोध्नुपर्छ यो क्वेशन चाहिँ. पोइन्ट दिएर यसरी इन्डाइरेक्टली तिमीलाई स्लोप सिधै इक्वेसन दिएको छ र स्लोप सोधेको भने त्यो 1 मार्क्समा हैन. एउटा लाइन दियो त्यो लाइनको स्लोप दिएर त्यो अर्को लाइन पनि स्लोप निकाला भने त्यो पनि 1 मार्क्समा. तर यसरी पोइन्ट दिएर इन्डाइरेक्टली यदि लेन्दी बनाएर सोध्छ भने चाहिँ तिम्रो लाइनको स्लोप निकाल्ने 1 मार्क्समा र परपेन्डिकुलर लाइनको स्लोप निकाल्ने 1 मार्क्समा भनेर सोध्न सक्छ. सो 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ है त. सो m2 इज इक्वल्स कति भयो -2 by 3. ठीक छ. सो सर्ट क्वेशन्समा तिमीले भेरी सर्ट क्वेशन्समा कस्तो क्वेशन्स फोकस गर्नु पर्यो भने सिम्पल फर्मुला युज गर्ने एन्सर निकाल्ने टाइपको है. जस्तो फर्मुलै सोध्नु छ भेरी सर्टमा छ 3a मा त नर्मली तिमीलाई फर्मुलै सोध्छ tan θ इज इक्वल्स टु + - m1 - m2 by 1 + m1 * m2. ठीक छ. र
अर्को भनेको परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन के हुन्छ m1 * m2 = -1 प्यारलल हुने कन्डिसन के हुन्छ m1 = m2 र त्यसलाई युज गर्ने के जस्तो परपेन्डिकुलर कन्डिसन युज गरेर एउटाको स्लोप दिन्छ अर्कोको स्लोप निकाल सिधै डाइरेक्ट एक मार्क्समा वन लाइनमा लेख्न मिल्ने एक वन लाइन टु लाइनमा एन्सर लेख्न मिल्ने खालको ठीक छ अनि अर्को भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर छ प्यारलल छ अर्को लाइनको स्लोप के हुन्छ त्यस्तो खालको क्वेशन्सहरु सोध्न सक्छ बी भेरी केयरफुल है सो अब म के भेरी सर्ट क्वेशन्स पछि चाहिँ मैले केही रिप्रेजेन्टेटिभ भेरी सर्ट क्वेशन्सहरु डिस्कस गरे त्यसमा कहिलेकाहीँ घुमाएर सोध्न सक्छ बी केयरफुल है त सो अर्को भनेको चाहिँ जस्तो फर एक्जाम्पल सर्ट क्वेशन्सहरु डिस्कस गरौँ अब सर्ट क्वेशन्सहरु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो टपिकमा नर्मली यसबाट सर्ट क्वेशन्स सोध्यो भने तिम्रो यो सर्ट क्वेशन्सहरु चाहिँ कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट कति मार्क्समा सोध्छ के कति नम्बरमा सोध्छ भने तिम्रो 8 को ए र 8 को बी मा सोध्न सक्छ है द सर्ट क्वेशन्स विल बी आस्क्ड फ्रम कोअर्डिनेट ज्योमेट्री इन क्वेशन नम्बर 8A एन्ड 8B 8 को ए र 8 को बी मा क्वेशन्सहरु सोध्छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा कि त एंगल बिट्विन टु लाइन कि त पेयर अफ स्ट्रेट लाइन कि त सर्कल है सो आस्क योर फ्रेन्ड टु जोइन द लाइभ सेसन हेल्प देम आउट टु तिम्रो साथीहरु चाहिँ यदि कोही अनलाइन क्लास अथवा कुनै टपिकमा क्लियर छैन भने तिम्रो स्कुलको सबै साथीहरुलाई इन्फर्म गर म एउटा सर्टेन टाइम चाहिँ मलाई भन सर हामी यो टाइममा फ्री छौं भनेर म त्यो टाइम चाहिँ आफूले सकेसम्म फ्री बनाउन ट्राई गर्छु र त्यो टाइमलाई त्यो टपिकलाई चाहिँ म टोटल्ली डिटेलमा डिस्कस गर्दिन्छु अनि विदाउट एनी कस्ट है विदाउट एनी कस्ट सर्टेन टाइम तिम्रो जुन टाइम फ्री हुन्छ त्यो टाइममा म डिस्कस गर्दिन्छु म आफ्नो टाइम चाहिँ मिलाउन प्रयास गर्छु सो क्वेशन नम्बर 1 इज सर्ट क्वेशन्सहरु डिस्कस गरौँ यसमा सर्ट क्वेशन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्वेशन नम्बर 1 मा if the slope of two straight lines if the slope of two straight lines are square root 3 and 1 by square root 3 यो एसीमा सोधेको क्वेशन हो 2075 मा सोधेको र मोडल क्वेशन पनि राखेको छ यो are respectively find the acute angle between them find the acute angle between them दुईटा लाइनहरुको स्लोप दिएको छ तिमीलाई र यो दुईटा लाइनको स्लोप दिएको छ भने यो दुईटाको बीचको एंगल निकाल्न भनेको छ दुईटा लाइनको बीचको एंगल पनि हो एंगलमा पनि एक्युट एंगल भनेको छ दुईटा लाइनको बीचको एंगल निकाल्न भनेको छ त्यसमा पनि एक्युट एंगल भनेको छ सो यो लाइनको स्लोप m1 = मानौ √3 m1 कति छ √3 दुईटा लाइन छ दुईटा लाइनको बीचको एंगल निकाल्न पर्ने छ मानौ एउटालाई m1 स्लोप एउटाको स्लोपमा मानौ m1 भनेको √3 र अर्को लाइन जुन यो सेकेन्ड लाइन छ यसको स्लोपलाई मानौ m2 जुन कति छ 1/√3 र दुईटा लाइनको बीचको एंगललाई के मानौ थीटा मानौ दुईटा लाइनको बीचको एंगललाई के मानौ थीटा सो यदि थीटा एंगल छ भने if the angle between the two lines is theta if the angle between the two lines is theta then के कसरी निकाल्ने भने त फर्मुला tan theta = plus minus m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2 सो सुरुमा लेख सल्युसन हियर हामीलाई के दिएको छ लेट m1 = यहाँ लेट भनेर लेखौँ है त किन लेट भनेर हाम्रो स्लोपलाई चाहिँ m1 भनेर दिएको छैन त सो लेट m1 = √3 m2 = 1/√3 एउटा लाइनको स्लोप छ √3 र अर्को लाइनको स्लोप छ m2 सरी 1/√3 छ एउटा लाइनको स्लोप m1 छ र अर्को लाइनको स्लोप m2 छ भने if theta be the angle between the lines if theta be the angle between the lines if theta be the angle between the lines theta be the angle between the lines then tan theta = के हुन्छ फर्मुला भन त tan theta = plus minus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2 plus minus m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2 सो भेल्यु राख त अब के हुन्छ यो tan theta = यो थीटाले के भन्छ प्लस माइनस हैन m1 भनेको कति छ तिम्रो √3 m2 भनेको कति छ 1/√3 सिम्प्लिफिकेसन चाहिँ सकेसम्म मिस्टेक नगर सिम्प्लिफिकेसन करेक्ट हुनु पर्यो 1 plus m1 भनेको √3 m2 भनेको 1/√3 m2 भनेको कति 1/√3 ठीक छ अब यहाँ एलसीएम लेऊ है त एलसीएम लिँदा के हुन्छ जस्ट अ मिनेट एलसीएम लिँदा हुन्छ √3 into √3 भनेको हेर त √3 into √3 भनेको कति हुन्छ tan theta = plus minus √3 into √3 भनेको √3 को स्क्वायर minus 1 √3 को स्क्वायर minus 1/√3
√3 यो एलसिएम लिएको अनि √3 र √3 क्यान्सल आउट भयो √3 र √3 काटियो कति बाँकी रह्यो तलपट्टि 1 + 1 1 + 1 डिनोमिनेटरमा ठीक छ √3 को स्क्वायर -1 by 1 + 1 so or tan theta is equals to plus minus √3 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ र त √3 को स्क्वायर भनेको 3 हुन्छ 3 - 1 तलपट्टि √3 होल अपन 2 ठीक छ म यतापट्टि लेखौं or tan theta is equals to कति भयो र त plus minus 3 - 1 भनेको 2 by √3 होल अपन 2 2 र 2 चैट हैन त चैट गर्देऊ 2 2 चैट भयो so tan theta is equals to plus minus 1 by √3 tan theta is equals कति भयो plus minus 1 by √3 त तिमीलाई क्वेशनले क्लियरली एक्युट एंगल निकाल भनेको छ क्वेशनले एक्युट एंगल भन्यो भने बारम्बार मैले भनिरहेको छु एक्युट एंगल भन्यो भने क्युट मान्छेले कहिले पनि नेगेटिभ नसोच्ने जहिले पनि पोजिटिभ सोच्ने क्युट मान्छेले जहिले पनि पोजिटिभ सोच्ने सो फर एक्युट एंगल हामीले के लिनु पर्यो भने त टेकिङ पोजिटिभ साइन म एउटा आइडिया दिन्छु एउटा हिन्ट दिन्छु तिमीले चाहिँ यदि एक्युट एंगल भनेर यहाँ बीचमा यहाँ प्लस अथवा माइनस जेसुकै होस् के मतलबै नगर यहाँ भित्र जेसुकै होस् यहाँ भित्र चाहिँ प्लस माइनस जेसुकै आयो भने तिमीले के गर भने यो टेकिङ पोजिटिभ साइन अति नजर नलेख्देऊ फर एक्युट एंगल सिधै के लेख फर एक्युट एंगल tan theta is equals to यहाँ प्लस हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ ओभरअलमा प्लस हुनु पर्यो जेसुकै गर तर तिमीले प्लस निकाल्नु पर्यो पोजिटिभ हुनु पर्यो जस्तो फर एक्जाम्पल तिमीले प्लस माइनस -1 by √3 छ भने त तिमीले पोजिटिभ लियो भने त पोजिटिभ लियो भने माइनस माइनस प्लस हुने हो पोजिटिभ लियो भने त पोजिटिभ लियो भने के हुन्छ -1 by √3 हुन्छ नि त -1 by √3 हुन्छ सो त्यस्तो केसमा के भयो त्यहाँ त एक्युट एंगल त आएन नेगेटिभ भएपछि सो तिमीले के गर्देऊ भने एक्युट एंगल छ भने यहाँ भित्र जेसुकै होस् यहाँ मतलबै नगर यहाँ एउटामा प्लस माइनस यहाँ माइनस जेसुकै होस् मतलब नगर सिधै के ल्याऊ नम्बर मात्र ल्याऊ के एक्युट एंगल भन्यो भने पोजिटिभ ओभरअलमा पोजिटिभ हुनु पर्यो ठीक छ सो tan theta is equals to 1 by √3 √3 1 by √3 भनेको tan कतिमा हो 1 by √3 भनेको tan 30 डिग्रीमा हो tan 30 डिग्रीमा थीटा भनेको 30 डिग्री आयो therefore the acute angle between the lines is 30 डिग्री भनेर लेख्ने therefore the acute angle between the lines is 30 डिग्री भनेर लेख है त ठीक छ सो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस के छ भने भन हैन भने म नेक्स्ट क्वेशन डिस्कस गर्छु ओके आई एम गोइङ टु डिस्कस द नेक्स्ट क्वेशन कसै केही छ भने भन है के सोध्नु पर्ने छ भने चाहिँ भन आज चाहिँ भेरी सर्ट क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्छु यो टपिकको त्यसपछि म एकछिन ब्रेक लिन्छु ब्रेक भन्दा पनि आज म लाइभ सेसन इन्ड गर्छु किनभने भोलि सोशलको एक्जाम छ धेरै तन्काउँदिन यसलाई म भेरी सर्ट क्वेशन्स मात्र भेरी सर्ट मैले लगभग धेरै क्वेशन्सहरु डिस्कस गरे अब म लङ क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्न गए सरी सर्ट क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिरहेको छु अहिले सो नेक्स्ट क्वेशन छ कसैको के छ भने मेसेज गर है त मेसेज मी मैले बाहिरको विद्यार्थीको लागि फेरि रिक्वेस्ट गर्छु कुनै टपिक यदि क्लियर छैन भने साथीहरुलाई सबैलाई इन्फर्म गर्ने र सर्टेन टाइम मसँग लिने सर यति बजे हामी फ्री हुन्छौं हामीलाई यो टपिक पढाइदिनु भनेर मलाई मेसेज गर्ने मेरो फेसबुक पेजमा मैले लिंक राखिदिएको छु त्यो फेसबुक पेजमा मेसेज गर्ने म त्यो टपिक चाहिँ मैले डिटेलमा बेसिक देखि मैले टोटल डिस्कस गर्दिन्छु है त ठीक छ ल साथीहरुलाई चाहिँ मेसेज गर न कम्तिमा 10 जना विद्यार्थीहरु लाइभ भयो भने मलाई आफुलाई पनि पढाउन मोटिभेटेड फिल हुन्छ आफुलाई पनि पढाउन मजा लाग्छ है कम्तिमा 10 जना विद्यार्थीहरु चाहिँ तिम्रो ग्रुप बनाऊ अनलाइन क्लास चाहिँ हामी यो टाइममा लिन्छौं भनेर अनि मेसेज मी आई विल टेक द क्लास एन्ड आई विल नट चार्ज एनी कस्ट है त सो नेक्स्ट क्वेशन डिस्कस गरौँ अब हामी यो सर्ट क्वेशन्स भयो नेक्स्ट क्वेशन डिस्कस गरौँ यो एंगल निकाल्ने भयो एक्युट एंगल यदि यसमा एक्युट एंगल नभएर अब्ट्युस एंगल भनेको भए के भन्थ्यौ मैले यसमा चाहिँ अर्को कुनै क्वेशन डिस्कस गर्छु त्यसले अर्को लाइन कभर गरोस् यदि तिमीलाई अब्ट्युस एंगल भनेको भए फर अब्ट्युस एंगल भन्यो भने tan theta is equals to के ल्याउ यहाँनिर माइनस ल्याउ के tan theta is equals to -1 by √3 त्यहाँ जेसुकै होस् मतलब नगर सिम्पली -1 by √3 ल्याउ ठीक छ इट विल बी -1 by √3 tan theta is equals to -1 by √3 अब -1 by √3 भनेको tan नेगेटिभ कुन क्वाड्रेन्टमा हुन्छ र त tan कुन क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुन्छ यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट यो थर्ड क्वाड्रेन्ट यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट कास्ट रुल थाहा छ नि CAST भनेपछि tan नेगेटिभ कहाँ हुन्छ tan नेगेटिभ भनेको एउटा सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा एउटा फोर्थ क्वाड्रेन्टमा तर हाम्रो एक्युट एंगल त कहाँ हुन्छ एक्युट एंगल त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा सरी अब्ट्युस एंगल त कहाँ हुन्छ अब्ट्युस एंगल त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा मात्र हुन्छ सो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको एंगल हुनु पर्यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा एंगल भनेको यो बाउन्ड्री भनेको 180 छ
180 डिग्री माइनस यो एक्युट एंगल कति आयो 30 डिग्री सो 180 माइनस 30 डिग्री 180 माइनस 30 डिग्री सो or tan theta is equals to tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री र म ट्रिक दिन्छु एउटा कसरी गर भनेर यदि तिमीले यो बुझेन भने तिमीले के गर भने यो माथिको एंगल जति आउँछ नि हेर त एक्युट एंगल जति आउँछ त्यो एक्युट एंगललाई चाहिँ 180 बाट घटाएको के 180 बाट घटायो भने त अप्टिस एंगल आउँछ सो थीटा इज इक्वल्स टु थीटो कति भयो थीटो इज इक्वल्स टु 150 डिग्री थीटा इज इक्वल्स टु 150 डिग्री देयरफोर द अप्टिस एंगल बिट्विन द लाइन इज 150 डिग्री अप्टिस एंगल भन्यो भने 150 आयो र एक्युट एंगल भने कति डिग्री आयो 30 डिग्री आयो एक्युट एंगल आयो भने 30 डिग्री आयो ठीक छ सो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट ठीक छ है So let's move to the next question. अर्को क्वेशन छ यो एंगल रिलेटेड क्वेशन भयो एक्युट एंगल निकाल्ने अप्ट्युस एंगल निकाल्ने यस्तो क्वेशनहरु चाहिँ कहिले स्लोप डाइरेक्टली दिएर दिन सक्छ कहिले स्लोप इन्डाइरेक्टली दिएर दिन सक्छ स्लोप इन्डाइरेक्टली दिए भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्न सक्छ भने जस्तो फर एक्जाम्पल तिमीले एउटा क्वेशनमा जस्ट क्वेशन मात्र यहाँ लेख्छु फाइन्ड द स्लोप फाइन्ड द एंगल बिट्विन द लाइन्स or find the obtuse angle find the acute angle between the lines 2x minus y plus 4 equals to 0 and 3x plus y plus 3 is equals to 0 यो दुईटा लाइनको बीचको तिमीले एंगल निकाल भन्न सक्छ यो दुईटा लाइनको बीचको एंगल निकाल भन्न सक्छ यसमा के गर्यो भने यसमा चाहिँ स्लोप इन्डाइरेक्टली दियो कि अघि क्वेशनमा चाहिँ √3 र 1/√3 भनेर स्लोप डाइरेक्टली दिएको थियो यो केसमा चाहिँ तिमीलाई स्लोप इन्डाइरेक्टली दियो स्लोप इन्डाइरेक्टली दियो भने तिमीले के गर्ने पहिला यसलाई स्लोप यदि इन्डाइरेक्टली दियो भने पहिला तिमीले स्लोप चाहिँ निकाल्नु पर्यो if the slope is given indirectly then what you have to do you have to see the or you have to find the slope of the two lines दुईटा लाइनको स्लोप निकालेर मात्र के गर्ने त्यसलाई एंगल निकाल्ने यो लाइनको स्लोप निकाल्ने त्यसलाई m1 भन्ने हैन यो लाइनको स्लोप निकाल्ने त्यसलाई m2 भन्ने यो लाइनको स्लोप कति हुन्छ भन त यो लाइनको स्लोप हुन्छ -2 बाइ -2 बाइ -1 माइनस कति भयो प्लस भयो 2 अनि m2 कति हुन्छ m2 भनेको -3/1 त्यो भनेको कति भयो -3 भयो ठीक छ m1 र m2 यसरी हामीले फर्मुला युज गर्न सक्छौं tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिभाइडेड बाइ 1 प्लस m1 इन्टु m2 युज गर्ने फर्मुला लगाउने एन्सर आउँछ ठीक छ बुझेन भने म गर्दिन बुझ्छ होला सायद गर्न सक्छ है त सो यो त भयो तिम्रो एंगल रिलेटेड क्वेशन भयो अब दुईटा लाइनहरु चाहिँ प्यारलल रिलेटेड अथवा दुईटा लाइनहरु प्यारलल हुने कन्डिसनको क्वेशन दुईटा लाइनहरु परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसनको क्वेशन वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु हो एकदम धेरै सक्छ सर्ट क्वेशन्समा है त सो क्वेशन लेख एउटा फाइन्ड द अथवा द राइट द फर्मुला अफ एंगल बिट्विन द टु लाइन्स एन्ड अल्सो राइट द कन्डिसन अफ द परप्यारलिजम टु लाइन्स भन्यो के क्वेशन 2 मार्क्समा के सोध्न सक्यो भने राइट द formula of angle between two lines write the formula of angle between two lines write the formula of angle between two lines and also write the angle between write the condition of parallelism also write the condition of two lines being perpendicular write the condition of two lines being perpendicular है तिमीलाई यस्तो भन्यो भने के गर्नु पर्यो being perpendicular अथवा parallel भनेर सोध्यो भने तिमीले के लेख्नु पर्यो the formula to find the angle between two lines is भनेर tan theta is equals to plus minus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2 लेख हैन अनि यदि parallel हुने कन्डिसन सोध्यो भने the condition of two lines being parallel अथवा perpendicular condition के m1 into m2 is equals to -1 m1 into m2 is equals to -1 ठीक छ अनि प्यारलल हुने कन्डिसन यो भयो यसरी परपेन्डिकुलर कन्डिसन त्यो भने प्यारलल कन्डिसन के m1 = m2 यो सम्झिने आइडिया पनि दिन्छु मैले दुईटा लाइनहरु प्यारलल हुने कन्डिसन पनि याद गर कसरी याद गर्ने यहाँ है दुईटा लाइनहरु एकअर्कासँग प्यारलल छ भने दुईटा लाइनहरु प्यारलल छ भने यसको यतापट्टि m1 राख्दियौ यतापट्टि m2 राख्दियौ के सो m1 = m2 भयो कति सजिलो हो नि त परपेन्डिकुलर भने यसो हेर्दा त्यो इन्टु जस्तो छ नि त सो यतापट्टि m1 यतापट्टि m2 m1 * m2 = -1 -1 हेर न यो माइनस अनि 1 जस्तो छ नि त सो m1 * m2 = -1 त्यसलाई त्यसरी याद गर है सो कोही बाहिरको स्कुलको विद्यार्थीहरु अनलाइन छ अहिले लाइभ हेरेर कोही विद्यार्थी छ भने प्लिज मेसेज मी सो नेक्स्ट क्वेशन छ राइट द अथवा ल if the straight lines lx plus my plus c equals to 0 and px plus qy plus r is equals to 0 are parallel क्वेशनमा जस्ट जिस्टमा भन्छु दुईटा लाइनहरु प्यारलल छ रे
एउटा लाइनको इक्वेसन lx प्लस my प्लस lx प्लस my प्लस c इज इक्वल्स टु 0 र अर्को लाइन चाहिँ px प्लस qy प्लस r इज इक्वल्स टु 0 यदि यो दुईटा लाइनहरु एकअर्कासँग प्यारलल छ भने यदि यो दुईटा लाइनहरु एकअर्कासँग प्यारलल छ भने यसमा एउटा प्रुफ गर भनेको छ प्रुफ द्याट lq इज इक्वल्स टु mp प्रुफ द्याट lq इज इक्वल्स टु mp भन्यो यो दुईटा लाइनहरु एकअर्कासँग प्यारलल छ भने lq इज इक्वल्स टु mp प्रुफ गर भन्यो सो कसरी गर्ने भने यसको स्लोप निकाल्ने यसको स्लोप कति हुन्छ भन्दा m1 इज इक्वल्स टु माइनस l बाइ m छ यसको स्लोप कति छ माइनस l बाइ m यसको स्लोप कति छ m2 इज इक्वल्स टु कति छ भन्दा यसको स्लोप m2 इज इक्वल्स टु माइनस p बाइ q एउटा लाइनको स्लोप m1 इज इक्वल्स टु माइनस l बाइ m अर्को लाइनको स्लोप m2 इज इक्वल्स टु माइनस p बाइ q ठीक छ यदि यो दुईटा लाइनहरु प्यारलल हुन्छ भने हामीले भर्खरै के पढेको छ since the lines are parallel m1 is equals to m2 लेख m1 भने कति माइनस l बाइ m m2 is equals to कति माइनस p बाइ q माइनस माइनस साइड सो क्रस मल्टिप्लाई गरेर lq is equals to pm lq is equals to pm अथवा mp I hope you understand it है त सो यति बुझ्यो भने अब अर्को क्वेशन हेरौँ एउटा दुईटा लाइनहरु दिएर प्यारलल प्रुफ गर भन्ने दुईटा लाइन्सहरु दिएर परपेन्डिकुलर प्रुफ गर भन्ने मतलब अघि नै डिस्कस गरिसके बेसर डिस्कस गर्दा पनि यदि स्लोप डाइरेक्टली दिएको छ भने डाइरेक्टली लेख्ने स्लोप इन्डाइरेक्टली दिएको छ भने इन्डाइरेक्टली पहिला निकाल्ने अनि मात्र गर्ने जस्तो अर्को क्वेशन छ हेरे क्वेशन कस्तो हुन्छ भने सर्ट क्वेशन्समा चाहिँ म अलिकति डिस्कस गर्छु म अलिकति भन्छु सर्ट क्वेशन्सहरु भनेको तिम्रो नर्मल्ली दुईटा लाइनहरु कहिले परपेन्डिकुलर देखाउ भन्ने कहिले प्यारलल देखाउ भन्ने हैन यसलाई के गर्नु पर्यो m1 निकाल्ने m2 निकाल्ने m1 इज इक्वल्स टु m2 प्यारललको लागि m1 * m2 = -1 चाहिँ परपेन्डिकुलरको लागि अनि अर्को खालको क्वेशन सोध्छ तिम्रो सर्ट क्वेशन्स भनेको यदि दुईटा लाइनहरु परपेन्डिकुलर छ भने k को m को p को यस्तो भ्यालुहरु निकाल भन्ने के बुझ्यौ अर्को चाहिँ प्यारलल छ भने दुईटा लाइनहरु यदि प्यारलल छ भने कन्स्ट्यान्टहरुको भ्यालु निकाल जस्तो k m p को भ्यालु निकाल्ने कहिले इक्वेसन फर्ममा दिन्छ कहिले पोइन्टको फर्ममा दिन्छ जे पनि दिन सक्छ दुईटा पोइन्ट फर्ममा दियो भने त्यही अनुसार गर ठीक छ यदि यो परपेन्डिकुलर देखाउ भन्यो भने दुईटाको प्रोडक्ट निकाल m1 र m2 को प्रोडक्ट निकाल इक्वल टु -1 आयो भने परपेन्डिकुलर भयो इक्वल आयो भने प्यारलल भयो m1 = m2 भयो भने ठीक छ सो यस्तो बेसिसको क्वेशन्सहरु डिस्कस गर यस्तो बेसिक क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर म आजलाई चाहिँ यो लाइभ सेसन इन्ड गर्छु भोलि सोशलको एक्जाम छ सोशललाई फोकस गर है भोलि लेट पनि भयो आई एम गोइङ टु इन दिस लाइभ सेसन हियर if you want to learn any other topic please message me in my Facebook page I'll be discussing any other topic on your demand thank you everyone have a great time bye bye take care
shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. My best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me through. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend.
but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Oh yeah, take you like a pill. Get my fill. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you